पंजाब च बीएसएफ के अधिकार ਵਧਾਉਣ ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਕਮਸਾਨ सीएम चन्नी बोले केंद्र का फैसला संघी ढांचे ते हमला तुरंत लिया जावे वापस पर साबका सीएम कैप्टन ने की हिमायत कि बीएसएफ की तैनाती दे नाल मजबूत होवेगा पंजाब। केंद्र के फैसले के बहाने अकाली दल ने चुके सीएम चन्नी ते सवाल मोदी सरकार दे नाल मिली भुगत दे लाए इल्जाम सुखबीर बादल बोले मुख्यमंत्री दसन अमित शाह दे नाल की गल हुई सी। केंद्र के वालों बीएसएफ के अधिकार ਵਧਾਉਣ ਤੇ कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ मतभेद सुनील जाखड़ ने सिद्धे चन्नी ते चुके सवाल बोले कि अनजाने ਦੇ ਵਿੱਚ मुख्य मंत्री ने केंद्र ਨੂੰ सौंप ਦਿੱਤਾ ਅੱਧਾ पंजाब। गृह मंत्री रंधावा ने जाखड़ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਿਜ। ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਅਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੀਵਰ ਬਰਕਰਾਰ ਬੋਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਦਾ। एसटीएफ की सीलबंद रिपोर्ट ते हाई कोर्ट दे विच अज फिर तो सुनवाई कल अदालत दे विच सारियां तरह ने सिलसिलेवार सुनवाई ते जताई सी सहमति। गोलीकांड के 6 साल पूरे होने ते सिख जथेबंदियां ने मनाया लानत दिहाड़ा। गोलीकांड वाले कोटकपूरा के मुख्य चौक दे विच कीता जाप इंसाफ न मिलने ते सरकार के खिलाफ जताया रोस। साबका प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह की हालत स्थिर तबीयत बिगड़न ते कल दिल्ली के एम्स के कराया गया सी भर्ती। चन्नी कैप्टन बादल सने तमाम बड़े आगुआ ने की जल्द सेहतयाब होने की कामना। 2 दिनों की राहत तो बाद अज फिर वधे तेल के भाव पेट्रोल ते डीजल दीयां कीमतां दे विच 35 पैसे का इजाफा। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन दे विच बहुत-बहुत स्वागत। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू और खबरां दी शुरुआत सब तो पहला बीएसएफ दे मुद्दे ते करांगे क्योंकि इसे दे नाल सियासी घमासान भी छिड़िया होया। लगातार इल्जाम और अपने बचाव दे विच बयान जिहड़े ने उह सामने आ रहे ने। सो बीएसएफ दे अधिकार वधाउण दे केंद्र दे फैसले नूं लैके सियासी घमासान छिड़ गया। मुख्यमंत्री चन्नी ने केंद्र दे फैसले दी निखेधी करदिआं इस वापस लै जाण दी मंग कीती है तां साबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इस फैसले दी हिमायत दे विच ने। उधर अकाली दल दी गल कीती जावे तां उहनां नूं कदम दे पिछे केंद्र अते पंजाब सरकार दोहां दी गिनी मिली साजिश नजर आ रही है। सब दे विचाले गल करिए तां कांग्रेस दे अंदर भी अपने ही मुख्यमंत्री ते सवाल उठने शुरू हो गए ने। तो वड्डी खबर तो दस दईए कि जिथे मसला वड्डा है और बीएसएफ नूं ताकत ते तकरार सो 5 तस्वीरां तुहानूं विखा रहे हैं। सीएम चन्नी दे वल्लों विरोध किया गया और दूसरी अगर गल की जाए सुखबीर बादल की तां मिली भुगत दा शक जताया गया। कैप्टन ने हिमायत की है। जाखड़ दे वल्लों सीएम ते सवाल चुके गए ने। जेकर सीएम दे सवालों की गल करिए जाखड़ दे तां उसनूं प्रोटेक्ट करते सुखजिंदर रंधावा डिप्टी सीएम नजर आए ने और विचकारली तस्वीर की गल करते हैं तो 15 की थां ते हुण 50 किलोमीटर तक का दायरा जिहड़ा बीएसएफ नूं दे दिता गया। बीएसएफ के अधिकार वधे ने। गल की जाए तो इस मुद्दे ते अंदरूनी जो डूंगाई हैगी वो है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो अस्तीफा दिता सी तो उस वेले सब तो वड्डा मुद्दा उन्हां दे वल्लों सिक्योरिटी का चुकिया गया सी। बॉर्डर स्टेट होने के नाते पंजाब सुरक्षा जिहड़ी है इस वेले चिंता दे विच है। सो उसनूं लैके उन्हां दे वल्लों साफ तौर ते सवाल जिहड़े ने चुके गए सीगे और सीधे तौर ते उन्होंने कहा सी कि नवजोत सिंह सिद्धू दे पाकिस्तान दे नाल संबंध ने और इस करके सुरक्षा जिहड़ी है उसनूं लैके चिंतित ने। तो खास तौर ते उस तो बाद मुलाकात भी हुई है अमित शाह दे नाल और इस तो इलावा सीएम चरणजीत चन्नी की मुलाकात भी हुई है जिससे सुखबीर बादल अकाली दल भी चुकदा सवाल नजर आ रहा है। तो खास तौर पर उस मुलाकात के बाद की मायने कड्ढे गए हैं क्योंकि हुण अधिकार वधा दिते गए हैं। सो एक बार ग्राफिक दे नज़र पा लैंदे हां। कौमांतरी सरहद 50 किलोमीटर का दायरा है। पंजाब राजस्थान पश्चिमी बंगाल। सो बीएसएफ के अधिकार वधाउण ते मुख्यमंत्री समेत सारे सियासी दिग्गज की कह रहे हैं वो भी तुहानूं दसदे हां विस्तार दे नाल। पर उस तो पहला तुहानूं दसदे हां कि आखिर पूरा मामला की है। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बीएसएफ के अधिकार खेतर दे विच वाधा कर दिता है। कौमांतरी सरहद का 50 किलोमीटर का दायरा बीएसएफ दे कोल पंजाब राजस्थान पश्चिमी बंगाल गुजरात असम दे लई नियम ने। बीएसएफ दे कोल सर्च जब्त ते गिरफ्तारी दी पावर पासपोर्ट एनडीपीएस कस्टम एक्ट तहत कार्रवाई का अधिकार है। सो आखिरकार गल की जाए तो तुहानूं विखा रहा कि किन्ना किन्ना दायरा किहड़े-किहड़े दे कोल है। पंजाब पश्चिमी बंगाल दे विच 15 किलोमीटर का दायरा सी हुण 35 किलोमीटर के वाधे दे नाल 50 किलोमीटर का एरिया मिलिया। मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा मेघालय लई कोई हद नहीं है। जम्मू कश्मीर ते लद्दाख दे लई कोई सीमा हद नहीं है। सो आखिरकार
ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਲਸਿਲੇਵਾਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਸੂਬੇ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਕਿੰਨਾ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ 21 ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਕਿੰਨਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 80 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਔਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਅਸਮ 15 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਸੋ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ? ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਔਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ 6 ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ ਅਸਰ। ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ 553 ਕਿਲੋਮੀਟਰ, 553 × 50 ਤੇ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਆ ਜਾਂਦਾ 27650 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ। ਇਸ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਖੇਤਰ 50362 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨਜ਼ਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਰਗ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। 553 × 50 ਤੋਂ 27650 ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਔਰ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੀਐਮ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਧਰ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐਲਾਨੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸੀਐਮ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ। ਸੋ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਤਾਕਤ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇਗੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਿਆਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਏ ਗਏ ਨੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਡਰੋਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਰੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਣ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਾਰਵਾਈ ਛੱਡੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹੁਦਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਐਸਪੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਊਰੋ ਚੀਫ ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਨੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰਹੱਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ। ਸੋ ਨਪਿੰਦਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਵੱਡੇ ਨੇ ਔਰ ਹੁਣ ਜੋ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਕਰ ਪਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਂਦਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ, ਖੇਤੀ ਸਬਜੈਕਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਏਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਏਰੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦਾ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਯਾਨੀ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਗਲ ਘੁੱਟਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਸੂਬੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਚਾਹੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਖੇਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਲਓ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਬਜੈਕਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ BSF ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਡਟੀਆਂ ਨੇ, ਸਿਵਾਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਬੋਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕੋਰੀਡੋਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੈਂਟਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਕਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਸਟੇਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਏਰੀਆ ਦਾ ਸਟੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਕੀ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਸੈਂਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਂਟਰ ਕਿਸੇ ਫੈਸਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਬਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਸਿੱਧਾ ਚੱਲਦੇ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਨੇ ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰਡਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਾਜੀਵ, ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੋਸ ਐਂਡ ਕੌਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਾਇਦੇ ਔਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ ਕਿ BSF ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਫੈਸਲੇ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੈਸਲਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ, ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਨੁਪਿੰਦਰ ਨੇ ਵੀ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਟਵਿੱਟਰ ਵਾਰ ਛਿੜੀ ਹੋਈ। ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੜੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੂ ਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸੀ BSF ਦਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਸ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ BSF ਨੇ ਖੁਦ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਟੈਕਨੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਭਾਵੇਂ ਬਿਲਕੁਲ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਇਸ ਪਾਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਪਾਰ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘੁਸਪੈਠੀਏ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ BSF ਉਸ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈ ਹੈਂਡਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਰਦੀ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋ ਸਾਡਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ BSF ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਬਰਾਮਦਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ BSF ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰ ਸਕਦੀ। ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ BSF ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੀ ਐਸਾ ਮਾਮਲਾ ਕੋਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਮਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਰੋਪ ਪ੍ਰਤਿਆਰੋਪ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਝਲਕਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ
ਬੇਸ਼ੱਕ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵੱਧ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੀਐਸਐਫ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਤੇ ਤੱਕ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਦੀਨਾਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਟ ਕੇ ਖੜੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਸਾਰਾ। ਮੰਨੀਏ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਕੋਲ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲੋੜ ਜੇਕਰ ਪਵੇਗੀ ਉਹ ਤਾਈਓ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਖਤ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬੀਐਸਐਫ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਦੀਨਾਨਗਰ ਹਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆਰਮੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ ਸੁਵੇਸ਼ ਸੈਣੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਸ ਹੈ ਉਹ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਰਮੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਉਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੀਐਸਐਫ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਗੂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੀਐਸਐਫ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਰਸਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖੁਦ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸਸ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਜਾਂ ਸੀਆਰਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਸ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਜ਼ਰੂਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਪਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ठीक है राजीव और नपिंदर, बहुत बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡਾ तमाम जानकारी ਦੇ ਲਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਐਡਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਅਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੀਮਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਗਿਆ, 80 ਤੋਂ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਤੋਂ 50 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸੀਮਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸਪੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੇਖੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰਕ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਸਦੇ ਕੀ ਮਾਇਨੇ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਚਰਨਜੀਤ ਚੰਨੀ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਪਰ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਸੋ ਹਰ ਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ, ਚੌਪਾਸੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਿੰਤਤ ਸੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਕਾਇਦਾ ਐਕਟ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਕਟ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜਾਂ ਨਪਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਘਮਾਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਛਿੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀ ਇਫੈਕਟ ਪੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਵੀ ਦਾਇਰਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਤੈਨਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਹੀ ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਆਰਪੀਐਫ ਔਰ ਬੀਐਸਐਫ ਬੁਲਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ।